प्रबंध सभ्यता ओ संस्कृति प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा। सभ्यता और संस्कृति भितर कौन सी निर्दिष्ट सीमारेखा टाणिबा सहज नुहे। बेले बेले मन हुए जे ए दुईटी एक और अभिन्न, अन्य समय रे गोटे अन्यटीर परिपूरक परी जनापड़े। आउ केतेबेले बा मन हुए जे ए दुईटी संभावपन्न जनापड़ुतिले हे संपूर्ण विभिन्न। प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यता, मिशनारी किंबा बेबिलीय सभ्यता, द्राविड़ किंबा आर्य सभ्यता, प्राचीन और आधुनिक सभ्यता तथा प्रस्तर जुगर सभ्यता, लौह जुगर सभ्यता, यंत्र जुगर सभ्यता प्रभृति विभिन्न सभ्यता संबंध में शुणा जाउथिले मध्य सभ्यता कहले ठीक कौन बुझा जाए ओ सभ्यतार प्रकृत रूपरेख कौन से कथा कहिबा कठिन। साहित्य, कला, दर्शन प्रभृति सभ्यतार अंग बोली धरा जाउथिले हे साधारण भावरे सभ्यता कहिले वेशभूषा, रंग ढंग, चाली चलन तथा जीवन धारण प्रणाली को ही बुझाए। सभ्य मानवर चित्र कल्पना कले मन भितर उंकी मारे गोटाए पेंट कोट केट बुट पिंधा टाई भिड़ा भद्रलोक, मुहरे सिगरेट पाइप अथवा सिगार, आखिरे रंगीन चषमा, हाथ बाड़ी, आखि आगे नाची उठे। कोट पकेट उंकी मारुथिबा रुमाल, गोड़र लाइलन मोजा, डाहाण हाथरे घड़ी, कांधर कैमेरा, पिठीर टेप रेकर्डर, लंबा बाल, त्रिकोण दाढ़ी, नाना ढंगर जामितिक चित्रकला भली। आउ असभ्यतार प्रतीक रूप में देखा दिए धूलिया धूसर देहर अंटा पाखरे झुलुथिबा चारि आंगुलिया लेंगुटी माछकातिया पाद अथवा बेकरे लंबिथिबा केतेकेरा पोहला माल, हाथरे पितल किंबा कंसा खड़ू चिता कुटा देह। मनिषर सभ्यता केबे आउ केउं भावरे जन्म नैथिला से कथा कहिबा सहज नुहे। पाश्चात्य जगतर आदि ग्रंथ बाइबेल कथन अनुसार शयतानर प्ररोचन रे पड़ी इफ ओ परे परे आदाम जेतेबेले इडेन निषिद्ध फल खाई पकाइले सेमानक मनरे लज्जार आविर्भाव हैला और निजर फुंगुला देह देखि सेमाने डिमिरी पात्र साहाय्य लज्जा ढांकिबाकू चेष्टा कले। मन हुए जे सही मुहूर्त ही मनीष सभ्यता आरंभ करथिला प्राणी जगत रे तार विजयर जययात्रा। सही दिन ठारू प्रकृतिर संतान मनीष सही प्रकृति पाखरू दूरे जावाकू आरंभ कला। सभ्यतार सोपान आरोहण कला बेले मनीष जो सबु पदक्षेप नैथिला से सबुर धारावाहिक विवरणी केउठी लिपिबद्ध होइनी। ए संबंध रे किंतु केते कौतूहलपूर्ण कहानी सुनिबाकू मिले। शुणा जाए जे जीव जगतर अन्यान्य मांसाशी प्राणी परी सभ्यतार आदि जुगरे मनीष भी कंचा मांस खाउथिला और मेंढा रखिबा शिखि सारिथिला। मेंढा माने जेपरी कुआडे चली न जिबे किंबा अन्य केही जेपरी सेमानकू खाई न जीव सेथिबाई मेंढाशाला तैयारी होउथिला और मेंढा जगुआल मध्य रहुथिले। मनीष किंतु नियार व्यवहार जानि नथिला किंबा रांधि खाइबा अथवा सिझेई खाइबा शिखि नथिला। दिने गोटे मेंढाशाला निया लागिगला। शाଳରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି मेंढा थिले ସେଥିରୁ କେତେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। मेंढाशाଳାର ରକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ପୋଡ଼ା ମେଣ୍ଢାକୁ ଧରି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦି ବସିଲା ଓ ସେ ଦିନର ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ କାନ୍ଦିଲେ ବେଳେ ମେଣ୍ଢା ଦେହରୁ ଥରେ ଓ କପାଳରେ ଥରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ଲାଗିଲା। एपरी करू करू हठात ता हाथ पापुलिरे गोटे बेसी पोड़ी जाइथिबा अत्यंत नरम मांस उपरे पड़िला। फलरे किछि सिझा मांस अंगुठी लागिगला। अत्यधिक उत्ताप जोगु आंगुठी ज्वलनरू रक्षा पाइबाकू जाई से प्रकृत वशतः आंगुठी को सिझा मांस लागिथिबा अवस्था पाटी भितरे पुराई देला। गोटे नूतन अस्वादनता देहरे पुलकित हैला ओ से तहिर कारण ठीक बुझी पारिला नाही। कांदु कांदु से अवस्था पुनरावृत्ति हैला आउ सिझा मांस रंगा आंगुठी पाटी भितर को जिबारे पुनर्बार से आस्वादना अनुभूति हैला। जगुआलीर सन्देह हैला काले से सिझा मांस सेपरी भल लगुची। एथर से जाने शुणी आंगुठी को सेठी किंजिदेला और सिझा मांस लगा आंगुठी को पाटी रे भर्ती करी बुझी पारिला जे सतकू सत सही सिझा मांस ही एते रुचिकर होइची। तापरे से कांदु कांदु घन घन से पोड़ा जगार आंगुठी को पुराइबाकू लागिला। मेंढाशालार
ମତାମତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାଂସ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜହ୍ନ ରାତିରେ ସେହି ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଆଉ ଥରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ରକ୍ଷକ ଠିକ୍ ଆଗପରି ଗୋଟିଏ ପୋଡ଼ା ମେଣ୍ଢାର ଭଲ ସିଝିଥିବା ଅଂଶକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରାଇ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରାଇବାକୁ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ତା ପର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜହ୍ନ ରାତିରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଲିକ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏ ଘଟଣା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଜଗୁଆଳିକୁ ଡାହାଣୀ ଲାଗିଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଧରିନେଲା। ଜଗୁଆଳି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କଲା ଓ ମାଲିକ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ସେପରି ସିଝା ମେଣ୍ଢା ଦେହରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଓ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହୁନିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ପ୍ରତିମାସ ସେହି ଜହ୍ନରାତି ପାଳିରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜଗୁଆଳି ଓ ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସନ୍ଦେହୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମେଣ୍ଢାଶାଳମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ସାମାନ୍ୟ କେତେ ମାସ ଭିତରେ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗା ରୋଗ ପାଖ ଆଖ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମେଣ୍ଢାଶାଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। କିଛି କାଳ ପରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜହ୍ନରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ମେଣ୍ଢାଶାଳର ଗୋଟିଏ ଦଗ୍ଧ ମେଣ୍ଢାର ମାଂସ ଯେ ସୁଆଦିଆ ତା ନୁହେଁ। କଞ୍ଚା ମାଂସ ଅପେକ୍ଷା ଯେ କୌଣସି ଦିନ ବା ରାତିରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଅଥବା ଶାଳ ବାହାରେ ଅଜାଣତରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥିବା କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ଦଗ୍ଧଭୂତ କରାଯାଉଥିବା ମେଣ୍ଢାର ସିଝା ମାଂସ ସୁସ୍ୱାଦୁକର। ବେଶଭୂଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ପଥ ସବୁ ଦେଇ ଗତି କରିଛି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ଡିମିରି ପତ୍ର ଛାଡ଼ି ମଣିଷ କେବେ ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧିଲା ଓ ପରେ କପା ଓ ରେଶମର ତିଆରି ଲୁଗାପଟାରେ ନିଜର ଦେହ ସଜାଇଲା ସେ କଥା ଠିକ୍ ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ କେହି ଜଣେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଖରାବେଳେ ଘରର ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଖରା କାଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଗାଲିଚା କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଳେଣି କରି ଦୁଃଖରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଯାକ ଗାଲିଚା ନ ବିଛାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ଦିଓଟିକୁ ଗାଲିଚାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବା ବୁଦ୍ଧି ବତାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ହିଁ ଜୋତାର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ପଗଡ଼ି, ଟୋପି, ଛତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କେହି କେହି କହନ୍ତି। ବେକର ଘା'କୁ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗଳାବନ୍ଧର କଳ୍ପନା କରୁ କରୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଓ ତୃଣସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନେକ୍ଟାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ଏ ବେଶଭୂଷା ତଥା ଖାଇବା ପିଇବାର ଢଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତାର ବାଦ୍ୟରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଲେ ହେଁ ସେ ଭିତରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର କର୍ମଯୋଗ ହିଁ ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ବୀଜ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯେ ଇଟନର କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିዮ ହିଁ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ପରାଜୟ ଘଟିଥିଲା। ଏ କଥାର ସାରମର୍ମ ହେଲା ଯେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଇଂରାଜୀ ଜାତିକୁ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଓ ହାରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଆଡ଼ର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ପରାଜୟ ଗ୍ଲାନି ବିନା ସାଧନାରତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା, ତାହା ହିଁ ଇଂରେଜତାକୁ ଶେଷରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜୀବନକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଜାତି, ଦେଶ, ଧର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଦୁର୍ଗମ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ମିଶନାରୀମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ମିଶନାରୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଶନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ବେଳେ ବେଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସେ ସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏ ସଭ୍ୟତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରସାୟନବିଦ ଯେତେବେଳେ ପୋଟାସିୟମ ସାଇନାଇଡ୍ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେହି ସାଇନାଇଡ୍ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଯେ ଟିକିଏ ପାଟିରେ ଦେଲାକ୍ଷଣି ମଣିଷ ମରିଯିବ। ତଥାପି ତାର ଗୁଣସମୂହ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଖଣ୍ଡିଏ ନୋଟ ବହି ପାଖରେ ରଖି କଲମ ହାତରେ ଧରି ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହି ଏ ସାଇନାଇଡ୍କୁ ଜିଭରେ ଦେଲେ। ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଏସ୍ ଲେଖିବା କ୍ଷଣି ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏସ୍ ଟି ଇଂରାଜୀର ସ୍ୱିଟ୍ କି ସାୱାର ବ୍ୟଞ୍ଜକ
ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ସେମିତି ସେହି ନୋଟବୁକ୍ ପାଖରେ ରଖି ଏସ୍ ପାଖରେ ପୁଣି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇ ସାଇନାଇଡ୍ ଜିଭରେ ଦେଲେ। ଏସ୍ ପାଖରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଲେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଏଥର ଜାଣିଲା ଯେ ପୋଟାସିୟମ୍ ସାଇନାଇଡ୍ ସୁଇଟ୍ ବା ମିଠା। ଏପରି ଜ୍ଞାନର ଅଦ୍ୟମ ପିପାପା ନେଇ କେହି ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ଦେଇଛି ତ କେହି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇ ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତଥା ଭୟଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେହି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ପାରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତ କେହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଏକୁଟିଆ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣରେ ବାହାରିଛି। ଆଉ କେହି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଏକାକୀ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଛି ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର ଆମ ବେଦ ଉପନିଷଦକୁ ଅନୁବାଦ କରି ପୃଥିବୀର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେଜଣ ଇଂରାଜୀ ହଣ୍ଟର ସାହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କର ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଥିବା ଗିରିକନ୍ଦର ନଈନାଳର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ତ କେହି ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ସାରା ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ବଡ଼ିପାଣି ତଥା ମେଘ ଓ ଝଡ଼ର ସଞ୍ଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମାନବର ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଜିଣିଲେ ପୃଥିବୀ ଭୋଗ କରିବୁ, ମଲେ ତୋର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଜୟ ପରାଜୟ ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଯା। ଏହି ଉପଦେଶ ହିଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମନେହୁଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଖୋଳପାକୁ ଦେଖି ତାହା ହିଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ବୋଲି ଧରି ନେଉଛୁ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ପିନ୍ଧୁଛୁ ସତ, ସେମାନଙ୍କ ପରି ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବାକୁ ଶିଖିଛୁ। ହିପ୍ରୁ ସାଜୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ତଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାବସାୟ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛୁ। ପୋକମାନେ ଆଲୁଅ ଆଡ଼କୁ ଧସି ପଶିଲା ପରି ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବାହ୍ୟ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଅନେକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ନଳିପେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବେଲବଟ ସଙ୍ଗରେ ଗେରୁଆ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ପକାଇ ଓ ସିନେମାର ଛଳନାମୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେନାମ ଗୀତ ମୁହଁରେ ଧରି। ପୋକମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡେଣା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି। ତଥାପି ଅନ୍ୟ ପୋକମାନେ ଆଲୁଅ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରି ସେ ସମସ୍ତେ ମୋହବନ୍ଧା ହୋଇ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଏ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଧାବନର ଶେଷ କେଉଁଠି କେଜାଣି? ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରଚିତ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।